नमस्कार, आप देख रहे हैं EIT न्यूज। मैं हूं वर्षा सिंह और अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। फरक्का में विद्युत शवदाह गृह के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करने हेतु अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा 4 संभावित स्थलों का निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण दल में फरक्का के प्रखंड विकास अधिकारी सुजय, व्यापारी पंचायत समिति की अध्यक्षा उम्मे तुमीमा, भूमि विभाग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी शामिल रहे। फरक्का में विद्युत शवदाह गृह के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करने हेतु अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा 4 संभावित स्थलों का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण दल में फरक्का के प्रखंड विकास अधिकारी सुजय, व्यापारी पंचायत समिति की अध्यक्षा उम्मे तुमीमा, भूमि विभाग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी शामिल रहे। निरीक्षण के दौरान जिन 4 स्थानों का जायजा लिया उसमें मेला घाट के उत्तर क्षेत्र, दक्षिण में पुराना शमशान घाट, जोसेफ कॉलोनी और LCT घाट शामिल है। वीडियो ने बताया कि इस संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें NTPC फरक्का बैराज के अधिकारियों, माननीय उपमंडल अधिकारी और स्थानीय नेतृत्व ने हिस्सा लिया था। बैठक में फरक्का बैराज प्राधिकरण के कुरुक्षेत्र का दौरा कर उपयुक्त स्थल की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। इसके बाद अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने इन 4 स्थानों का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से आग्रह किया कि पुराने शमशान घाट यानी मेला घाट स्थित शमशान काली मंदिर के पास ही विद्युत शवदाह गृह का निर्माण किया जाए, जिसे वे सबसे उपयुक्त मानते हैं। प्रखंड कार्यालय के सूत्रों के अनुसार अधिकारियों ने फरक्का गंगा के डाउनस्ट्रीम में स्थित इन 4 स्थलों का मुआयना करने के बाद बताया कि जनता की प्रतिक्रिया के अनुसार पुराना शमशान काली मंदिर के सामने वाला घाट ही इस परियोजना के लिए सबसे सही जगह है। वीडियो सुजय, व्यापारी ने कहा कि जनता की मांग और पसंद के अनुरूप 9 ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए फरक्का बैराज प्रोजेक्ट प्राधिकरण को आवेदन भेजा जाएगा। NOC मिलते ही निर्माण कार्य तेजी से शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि फरक्का NTPC CSR योजना के तहत जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को विद्युत शवदाह गृह के निर्माण के लिए 50% राशि प्रदान हो चुकी है। साथ ही जिला मजिस्ट्रेट और उपमंडल अधिकारी ने भी इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने में रुचि दिखाई है। पंचायत समिति की अध्यक्षता उम्मे तुमीमा ने भी आश्वस्त किया है कि जनता की पसंद के अनुसार सरकारी नियमों का पालन करते हुए NOC के लिए आवेदन किया जाएगा और अनुमति मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। इस बीच बेनिया ग्राम मंडल 2 के भाजपा अध्यक्ष पिंटू मंडल ने कहा कि जनता यहाँ भी इसे उचित समझेगी। उस स्थान के लिए NOC प्राप्त करने हेतु पार्टी की ओर से भी आवश्यक प्रयास किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद स्थित फरक्का से ईस्ट इंडिया टाइम्स के लिए सुभाष मंडल की रिपोर्ट। ইলেকট্রিক চুল্লির জন্য আজকে আমরা গিয়েছিলাম। আমি গিয়েছিলাম, বিডিও সাহেব ছিলেন, BLO ছিলেন এবং পঞ্চায়েত সমিতি কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। 4টা জায়গা ঘুরেছি। তার মধ্যে যেটা আগে পুরনো শ্মশান ঘাট ছিল সেটাই আপাতত এলাকার মানুষ চুজ করেছে, পছন্দ করে রেখেছে। ফান্ড থেকে NTPC CSR ফান্ড থেকে 2 মাসের মধ্যেই ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ যদি এটা পারমিশন দেয় তারপরে এটা মানে দ্রুত কাজটা করা হবে। আপনার নাম? ফারাক্কা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উম্মে তুমিমা। আমাদের ফারাক্কাবাসীর মানে অনেক দিন থেকে আবদার আমাদের ইলেকট্রিক চুল্লির জন্য। সেই ইলেকট্রিক চুল্লি এখনও আমাদের নাই। সেই ইলেকট্রিক চুল্লির জন্য যে NTPC CSR থেকে কিছু NTPC CSR থেকে সহযোগিতা করছে, তার জন্য আমরা চাই যে আমাদের ইলেকট্রিক চুল্লির জন্য যে 4 জায়গায় আজকে ভিজিট করলো ভিডিও মহাশয় বললো আমরা যে আমাদের ফারাক্কা ব্যারেজ প্রজেক্টের ম্যানেজারকে ব্যাপারটা নিয়ে নো অবজেকশনের জন্য লিখিত দেবে। আমাদের পার্টির পক্ষ থেকেও আমরা লিখিত দেবো, কারণ এটার জন্য ভালো হয়। তার জন্য কারণ এলাকাবাসী দীর্ঘদিনের দাবি আছে ইলেকট্রিক চুল্লির জন্য। সেই ইলেকট্রিক চুল্লি হলে আমাদের উপকৃত হবো ফারাক্কাবাসী, সেই আমরা চাই। আর 4টার মধ্যে যেখানে জনসাধারণ যারা চাইছে যেখানে ভালো হবে সেই জায়গাটাই করুক, সেটাই আমরা চাই। আর জনসাধারণের উপকার হয় এটাই আমরা চাই। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম পিন্টু মণ্ডল, ফারাক্কা মণ্ডল দিয়ে সব। যে বৈদ্যুতিক চুল্লির জন্য আপনারা এলাকা পরিদর্শন করলেন, মূলত কোন কোন জায়গাগুলো আপনারা দেখলেন এবং কি অবস্থায় রয়েছে বর্তমানে? আচ্ছা, আপনারা জানেন যে আমাদের বেসিক্যালি ফারাক্কাতে যে আমাদের গান্ধীঘাট রয়েছে সেখানে একটা অলরেডি একটা আমাদের দাহ করার জন্য একটা শ্মশান রয়েছে। আমরা ভেবেছিলাম যে সেখানে যদি আমাদের ইলেকট্রিক চুল্লিটা করা যায়, কিন্তু কিছু টেকনিক্যাল সমস্যার জন্য সেখানে করা যায়নি। তো পরবর্তীকালে আমরা তার সাবস্টিটিউট হিসাবে আমাদের এখানে যে মেলান মাঠ যেটা রয়েছে, দ্বিতীয় যে ব্রিজটা রয়েছে, নতুন ব্রিজ, তার পাশে একটা মেলান মাঠ রয়েছে,
সেটাও ব্যারেজেরই এরিয়া, ব্যারেজের প্রপার্টি। সেখানে আমরা এটা দেখেছিলাম। তো সেটা দেখানোর পরে গতকাল আমাদের এখানে আমার অফিসে একটা মিটিং ছিল। সেখানে ব্যারেজ, এনটিপিসি এবং আমাদের সাব ডিভিশন যে স্যার রয়েছেন, এসডিও স্যার, তিনি ছিলেন। সেখানে বিভিন্ন বিষয়ে কথা হয় এবং হচ্ছে কি আমাদের ব্যারেজের যে সমস্ত ইঞ্জিনিয়ার সাহেবরা ছিলেন তাকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের বিএলও সাহেবরা সেই জায়গাটা তারা ইন্সপেকশন করেন। কিন্তু সেখান থেকে একটা অবজেকশন আসে কি এটা যেহেতু ব্যারেজের খুব কাছে, ফলে ব্যারেজের সেফটি সিকিউরিটি নিয়ে একটা প্রশ্ন ওঠে। সেই জন্য বলেছিলেন যে তার পরবর্তীকালে আর 2-3টে জায়গা ওনারা আমাদের রেকমেন্ড করেছিলেন। সেটা নিয়ে আজকে সকালবেলায় আমি পঞ্চায়েত সমিতির আমাদের যে সভাপতি ম্যাডাম রয়েছেন এবং অন্যান্য যারা কর্মাধ্যক্ষ সাহেব প্লাস হচ্ছে এলাকার যারা জনমানুষ আছে তাদের নিয়ে আমরা গোটা 3-4টে জায়গায় আমরা ইন্সপেকশন করেছি। কিন্তু দেখা গেছে যে সমস্ত জায়গায় ঘোরার পরেই দেখা গেছে যে আমাদের যে মেলার মাঠ যেখানে আমরা প্রপোজাল দিয়েছিলাম অল্টারনেটিভ, তারই দক্ষিণ দিকে একটা অংশ রয়েছে যেখানে অলরেডি এলাকার লোকজন বলছেন যে এখানে দাহ করা হয়, গঙ্গার ধারেই রয়েছে এবং সেখানে কিছু স্ট্রাকচারও করা রয়েছে, কংক্রিটের স্ট্রাকচার। সেখানে বলা হয়েছিল যে এটাও নাকি এই ইলেকট্রিক চুল্লির জন্য কোনো এক সময় নাকি একটা প্রপোজাল তোলা হয়েছিল। তো জায়গাটা দেখে মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ, এই জায়গাটা ঠিকই আছে। এলাকার লোকজনও চাইছে, দীর্ঘদিন ধরে দাবি রয়েছে যে এখানে যদি হয় তাহলে খুবই ভালো হয়। কারণ এই জায়গাটা একটা বিশেষত্ব রয়েছে যে এটা যেহেতু একদম ব্রিজের, দ্বিতীয় ব্রিজের কাছাকাছি এবং স্টেশনের কাছাকাছি, ফলে বহু লোক কিন্তু এই ঘাটে আসেন, এসে তারা এখানে বিভিন্ন রকমের গঙ্গা স্নান করেন, বিভিন্ন রকম মেলা হয় এবং অনেকে কিন্তু বিভিন্ন তাদের আত্মীয় স্বজনের যে অস্থি বিসর্জন এই গঙ্গায় কিন্তু করেন। ফলে এই জায়গাটা হলে মানুষের সুবিধা হয় এবং এলাকার লোকজন এবং আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির যারা মেম্বাররা রয়েছেন তারাও কিন্তু দৃঢ়ভাবে এই জায়গাটার প্রতি কিন্তু দাবি রাখছে। তো এখন বিষয়টা এইটা হয়েছে, আমরা দেখি ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ তাদের সাথে আরেকবার এই বিষয়টা নিয়ে বসবো, তাদের অনুরোধ করবো যে এই জায়গাটা যদি ফিজিবল হয় তাহলে আমাদের দিলে আমরা পরবর্তীকালে এখানে ইলেকট্রিক চুল্লি কাজটা আমরা করতে পারবো। এই যে ইলেকট্রিক বৈদ্যুতিক চুল্লি যে প্রস্তাব আপনারা ব্যবস্থা করছেন, এর ফান্ড মানে কে বেয়ার করবেন? এই ফান্ডটা আমাদের বেসিক্যালি আমাদের যে এনটিপিসি রয়েছে, এনটিপিসি কর্তৃপক্ষ ওদের যে সিএসআর ফান্ড রয়েছে সেখান থেকে ওনারা এই বিষয়টা ওনারা করছেন এবং কিছু টাকা 50% টাকা অলরেডি ডিএম স্যারের এন্ডে জমা পড়ে গেছে। তো ওনারাও তারা দিচ্ছেন যে যাতে অতি সত্তর এই কাজটা আমরা এক্সিকিউট করতে পারি। এর বাজেট মোটামুটি কত আনুমানিক প্রায় 2.5 কোটি টাকার মতো। এখন মোটামুটি কত টাকা জমা পড়েছে? 50% টাকা আমি শুনেছি যে জমা পড়েছে। যদি সব ঠিকঠাক থাকে তাহলে মোটামুটি কাজ শুরু হতে কতদিন সময় লাগবে? আমরা পঞ্চায়েত সমিতির তরফ থেকে এবং হচ্ছে যারা পিডব্লিউডি যারা আছে তারা সবাই রেডি রয়েছেন, কারণ তারা দুবার এখানে ইন্সপেকশন করেছেন। জেলাও সেটা সম্পূর্ণ রেডি, কিন্তু জমি জটিলতার জন্য একটু সমস্যা হচ্ছে। জমি জটিলতা যদি মিটে যায় আমরা খুব শীঘ্রই কাজটা শুরু করব।